السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، وعلى آله الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس بے پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، آج کا یہ تیسرا جمعہ چل رہا ہے۔ نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت و برکت آپ کے سامنے میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ انشاءاللہ یہ آج کا جو جمعہ ہے یہ آخری جمعہ ہے۔ اس موضوع کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر 22ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ دوسرا رکوع ہے، خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، آیت کا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، یعنی مردوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں اللہ کے رسول ہے، ولیکن رسول اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ ارشاد فرما رہا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ چیز کیوں ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں، جتنی بیویاں ہیں، وہ تمام مسلمانوں کی، مومنوں کی مائیں ہیں، ان کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، تو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ ہیں۔ روحانی باپ تو ہو سکتے ہیں، لیکن باپ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو، امہات المؤمنین کو مومنوں کی ماں کہا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ یہ آخری نبی کا ذکر اس قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اس دنیا میں تشریف لانے والا نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے، اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے، اور بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی مسلمہ بن کذاب نے اور بہت سے لوگوں نے، ایک عورت نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس وقت صحابہ کرام نے ان سے جنگیں کی ہیں، ان کو قتل کیا ہے، اور اب بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور قیامت آنے تک
बहुत से लोग नबी होने का दावा करते रहेंगे, लेकिन वो ख़ातमन नबीयीन का ज़िक्र फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि ये आखिरी नबी हैं, ये आखिरी रसूल हैं। अब देखें कि पिछले जुमा मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक उनका वाक़या ज़िक्र फरमाया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ भी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम के सदक़े में कबूल हुई, तौबा कबूल हुई, दुआ कबूल हुई। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी चीज़ इरशाद फरमाया था कि ऐ आदम, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा करने का, मबऊस करने का इरादा ना होता तो ऐ आदम मैं तुम्हें भी ना बनाता। तो इसी वजह से हमारे दादा पीर व मुर्शिद कहते हैं कि करीम आका रहीम मौला, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर, हमारे मावा हमारे मलजा, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर, तुम्हारे खातिर खुदाए वाहिद, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे खातिर खुदाए वाहिद ने सारी मखलूक है बनाई। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक को पैदा फरमाया, तुम्हारे खातिर खुदाए वाहिद ने सारी मखलूक है बनाई, जो तुम ना होते तो कुछ ना होता, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर। या रसूलुल्लाह, अगर आप ना होते तो कुछ ना होता। यह अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। दादा पीर व मुर्शिद कहते हैं कि जो तुम ना होते तो कुछ ना होता, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर, करीम आका रहीम मौला, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर, हमारे मावा हमारे मलजा, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक हदीस मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं शब मेराज, जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आसमानों की जब सैर कराई, हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन सफ़ा नंबर 311 की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जिस भी आसमान पर तशरीफ़ लेकर जाता, यानी 7 आसमान हैं, हर एक आसमान पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर गई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस भी मैं आसमान पर गया हूँ, उस आसमान पर मेरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखा हुआ मैंने देखा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की ये फजीलत है कि हर आसमान पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। और एक वाक़या है, मैं आपके सामने बयान करूं कि रूहुल बयान सफ़ा नंबर, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 229 की एक हदीस है कि हज़रत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु अज़ान दे रही हैं। अब यहाँ पर कुछ हदीसें, कुछ वाक़यात अंगूठा चूमने के मुतालिक मैं आपके सामने बयान करूँगा। और अंगूठा चूमने के मुतालिक सबसे पहले ये चीज़ मैं आपके सामने क्लियर करना चाहूँगा, साफ़ करना चाहूँगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अंगूठा चूमना ना कोई फ़र्ज़ है, ना कोई वाजिब है, ना कोई सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का ज़िक्र मैं क्यों कर रहा हूँ? सुन्नत तो है, लेकिन जहाँ पर सुन्नत मुअक्कदा का जब ज़िक्र आता है तो उसको एक बार छोड़ने वाला उसको ठीक है, लेकिन बार बार सुन्नत मुअक्कदा का छोड़ने वाला, तर्क करने वाला, सुन्नत मुअक्कदा का तर्क करने वाला, उसका आदी बनने वाला गुनहगार होता है। तो अगर कोई जानबूझकर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अंगूठा ना चूमे तो वो गुनहगार नहीं है, लेकिन एक मुस्तहब चीज़ है, सुन्नत के बाद के दर्जे की चीज़ है, मुस्तहब चीज़ है। अगर करेंगे, अमल करेंगे तो सवाब मिलेगा। और कैसा सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, वही हदीस मैं आपके सामने बयान करूँगा। अगर कोई अमल नहीं करता तो उस पर कोई फतवा नहीं है, उससे कोई शिकायत नहीं है, वो कोई गुनहगार नहीं होगा। हज़रत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु अज़ान दे रही हैं। रूहुल बयान जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 229 की हदीस है कि हज़रत बिलाल हबशी जब अज़ान देते अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आए, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए, सहाबा कराम का मजमा लगा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं। उसमें सबसे अज़ीम तरीन सहाबी, सबसे पहले सहाबी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर अपने अंगूठों को चूमते हैं, अपने हाथों को लबों पर लगाते हैं, आँखों को लगाते हैं और लबों को क्या करते हैं, अंगूठे से चूमते हैं और कहते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु का जुमला है, कुरान हदीसों में आया है, किताबों में आया है, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्रतु
आईनी बिका या रसूलल्लाह, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम सुने तो अंगूठा चूमने के साथ साथ कुर्रतु आईनी बिका या रसूलल्लाह ये पढ़ना चाहिए। इसके मानी क्या है? इसके मानी है या रसूलल्लाह मेरे आँखों की ठंडक आप हैं, मेरी आँखों की ठंडक आपसे है, मेरे आँखों की खुशी, मेरी आँखों का सुकून आपसे है। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने अरबी में कहा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो अमल देखकर इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स ऐसा करेगा जैसा मेरे अबू बकर ने किया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मैं उस शख्स की शफ़ाअत करूँगा और मेरे साथ में जन्नत में लेकर उसको दाखिल होऊंगा। सुभान अल्लाह, मेरे साथ में उसका दाखिला मैं करूँगा। तो जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंगूठा चूमता है, अब जो कोई अंगूठा नहीं चूमता क्या वो जन्नत में नहीं जाएगा? बेशक वो जन्नत में जाएगा। ये चीज़ मैं पहले ही बयान कर चुका हूँ, ना फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना सुन्नत मुअक्कदा के दर्जे में आती है, बल्कि मुस्तहब अमल है। अगर कोई अमल करता है तो उसको सवाब मिलेगा, और अगर कोई अमल नहीं करता तो वो गुनहगार नहीं है। एक आशिक कहता है, देखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो अंगूठा चूमते हैं या फिर जो अंगूठा नहीं चूमते, तो आशिक अपना एक इश्क बयान करता है कि देखिए कि जब कभी आप अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह नाम लेकर देखिए, अल्लाह पर कभी भी होंठ नहीं मिलते बल्कि होंठ खुलते हैं अल्लाह। लेकिन वही आप मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगर नाम लेंगे, मोहम्मद नाम लेते ही इंसान अगर अंगूठा चूमे या फिर ना चूमे, उसके लब एक दूसरे को 2 मरतबा चूम लेते हैं। मोहम्मद देखें, ये ऊपर नीचे के जो लब है एक दूसरे को चूम लेते हैं। ये ऐसा क्यों है? आशिक बयान करता है कि देखें कि अल्लाह जब नाम लिया जाता है तो होंठ एक दूसरे को नहीं चूमते, यानी टच नहीं करते, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में 2 मरतबा होंठ एक दूसरे को टच करते हैं, चूमते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपना चूमना भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में रख दिया है। सुभान अल्लाह, मेरे नाम पर चूमो या फिर ना चूमो, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम में 2 मरतबा होंठ एक दूसरे को मस करते हैं। कोई अंगूठा चूमे या फिर ना चूमे, होंठ एक दूसरे को क्या करते हैं? चूम लेते हैं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की फजीलत और बरकत है कि एक शख्स नाबीना था और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, नाबीना यानी अंधा, और कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह तबारक व ताला मेरी आँखों की रोशनी अता फरमाए, यानी मेरी आँख देखने की ताकत वापस आ जाए, आँखों की रोशनी वापस आ जाए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि ऐ शख्स, तू 2 रकात नफल नमाज इस तरह अदा कर, अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा की खातिर 2 रकात नमाज अदा कर, और अल्लाह की बारगाह में मेरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लेकर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ कर। ये कौन कह रहे हैं? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अंधे शख्स से, नाबीना शख्स से कह रहे हैं। और वो शख्स अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में 2 रकात नफल नमाज अदा करके, जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआ थी, उस दुआ का तर्जुमा मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। वो शख्स कहता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसको दुआ ये सिखाई है। वो शख्स कहता है, या अल्लाह, बेशक मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तेरी तरफ तवज्जो करता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। वो शख्स कह रहा है, नाबीना शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआ पर कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जो नबी रहमत हैं, ऐ अल्लाह मेरे बारे में उनकी शफाअत को कबूल फरमा। किन की शफाअत को? मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत को कबूल फरमा। रिवायत करने वालों ने ये भी रिवायत किया है, जब उस शख्स ने दुआ की, अल्लाह तबारक व ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में उस शख्स की आँखों की बेनाई को लौटाया, उस शख्स की आँखों की रोशनी को अल्लाह तबारक व ताला ने लौटाया। इसी तरह का वाक़या है, ये उस्मान बिन हनीफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं, ये हदीस रिवायत करते हैं कि एक मरतबा का वाक़या है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक शख्स उनके पास अपनी कोई हाजत लेकर गया, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी काम में मसरूफ़ रहने की वजह से उस हाजतमंद की तरफ तवज्जो नहीं फरमाई।
वो शख्स मायूस होकर लौटा। तो हज़रत उस्मान बिन हनीफ़, ये जो हदीस ऊपर जो रिवायत की है नाबीना शख्स की, वही वो वजीफ़ा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नाबीना अंधे शख्स को जो वजीफ़ा दिया था, दुआ करने का तरीक़ा जो बताया था, हज़रत उस्मान बिन हनीफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब वो हाजतमंद शख्स पहुँचा कि हज़रत उस्मान गनी ने तो मेरी तरफ तवज्जो नहीं फरमाई, तो मैं क्या करूँ? तो वो शख्स कहते हैं, साहब रसूल कहते हैं, हज़रत उस्मान बिन हनीफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वजीफ़ा है मेरे पास, मैं वो वजीफ़ा आपको बताता हूँ, लिहाजा तुम 2 रकात नफल नमाज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अदा करो और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लेकर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर वसीला पेश करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, और जो तुम्हारी हाजत है उस हाजत को अल्लाह की बारगाह में पेश करो, तुम्हारी हाजत पूरी होगी। वो शख्स उसी तरह करता है, साहब रसूल के कौल पर और बताए हुए तरीक़े पर अमल करता है। दूसरे दिन जब वो शख्स जाता है तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो पहले उसको नज़रअंदाज कर रहे थे, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे थे, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद उसको अपने पास बुला कर लेते हैं। दुआ का असर देखें, दुआ का असर ये हुआ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद उसको अपने पास बुलाया, उसको अपने बाजू बिठाया और उसकी जो हाजत थी, ज़रूरत थी, उस ज़रूरत को पूरा किया। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इसके बाद भी अगर तुझे कोई हाजत हो तो बिला झिझक मेरे पास बराह रास्त डायरेक्टली तुम चले आना। वो शख्स अपनी हाजत पूरी होने के बाद हज़रत उस्मान बिन हनीफ़ जो वजीफ़ा उनको दिया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, तुम्हारी हाजत पूरी होगी, वो शख्स जाकर कहता है उस्मान बिन हनीफ़ से कि आपने जो वजीफ़ा दिया वो वजीफ़ा मैंने अमल किया और उस वजीफ़े का नतीजा ये निकला कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरी हाजत को, जो मेरी ज़रूरत थी, उस ज़रूरत को पूरा कर दिया। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की फजीलत और बरकत है कि जो इस नाम का वसीला लेकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को, हाजतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। एक वाक़या मैं आपके सामने बयान करना चाहूँ, हिलियतुल औलिया, सीरत हलबिया और मारजुन नबुवा का ये वाक़या है कि बनी इसराइल का एक शख्स था और उसकी उम्र अल्लाह तबारक व तआला ने उसको 200 साल की उम्र अता की थी। और उस वक्त बनी इसराइल के लोगों की या फिर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहले की जो उम्मती थी, जो कौमें थी, उनकी उम्रें ज़्यादा थी, किसी की 200 बरस, 300 बरस, 500 बरस तक उनकी उम्र थी। तो वो बनी इसराइल का एक शख्स था, उसकी उम्र 200 बरस की थी और 200 बरस की उम्र उसने गुनाहों में गुजारी और हर कोई उसको जानता था कि ये गुनहगार है, फासिक है, फाजिर है, अल्लाह तबारक व तआला का फरमाबरदार नहीं है। और जब उसका इंतकाल हो गया तो लोगों ने उसको नहलाया नहीं, उसको कफन नहीं पहनाया, बल्कि उसकी लाश को, गुनहगार है बोल के लाश को उसके कचरे में, उसकी लाश को कचरे में फेंक दिया, उसके जनाजे को, उसकी बॉडी को कचरे में फेंक दिया कि देखें कि ऐसा गुनहगार शख्स, सभी कौम के लोग जानते हैं कि ये गुनहगार है, उसकी जनाजी की नमाज नहीं पढ़ाई, उसको कफन नहीं पहनाया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त मौजूद थे और वही भेजता है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि आए मूसा, बनी इसराइल में एक शख्स है जो बहुत गुनहगार है, ख़ताकार है, उसका इंतकाल हो गया है, उसका जिस्म कचरे में पड़ा है, तो आए मूसा तुम जाओ। रसूल से अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, पैगंबर हैं, वक्त के पैगंबर हैं मूसा अलैहिस्सलाम, जिनका नाम कुरान में सबसे ज़्यादा आया है, मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज़्यादा आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दे रहा है कि आए मूसा तुम जाओ, उस शख्स को नहलाओ, कफन पहनाओ और उस इज़्ज़त के साथ उसको दफन करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको कफन पहनाते हैं। और जब एक पैगंबर का अमल करना एक कौम देखती है तो वो भी आती है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आती है और उस शख्स के जनाजे को नमाज़ पढ़ी जाती है, उसको दफनाया जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में सवाल करते हैं कि ऐ बारी ताला, ये शख्स तो फासिक था, फाजिर था, गुनहगार था, नाफरमान था, तो
یہ شخص کا ایسا کون سا عمل تجھے پسند آیا کہ تو نے مجھے حکم دیا کہ اس کو نہلاؤں، اس کو کفن پہناؤں، اس کی جنازی کی نماز پڑھاؤں، اس کو دفناؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کتابوں میں آیا ہے، مشہور کتابوں میں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی نام لیا، مشہور کتابوں میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی، توریت کتاب میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام بارہا آیا ہے، لیکن اب کی جو توریت کتاب ہے اس کو رد و بدل کر دیا گیا ہے۔ لیکن جو توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، ہر کتابیں، صحیفے، اس میں آخری نبی کا ضرور ذکر ہوتا، ہر نبی کی کتاب میں، صحیفے میں، وہ کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا، تو توریت میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، یہ شخص گنہگار تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، نافرمان تھا، لیکن جب یہ شخص توریت کو پڑھتا اور توریت میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو یہ شخص چوم لیتا تھا، میں اس کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ یہ دیکھا کہ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کرتا ہے، نام کو چومتا ہے، مجھے اس کی یہ عادت پسند آئی۔ اے موسیٰ، اسی لیے میں نے تمہیں حکم دیا کہ اس کو عزت کے ساتھ نہلاؤ، کفن پہناؤ، دفناؤ، جنازی کی نماز پڑھو، کیونکہ یہ گنہگار شخص محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کرتا ہے۔ تو اتنا بڑا مقام و مرتبہ بنی اسرائیل کا شخص ہے، 200 سال گناہوں میں زندگی گزارا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو آج کا کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹا چومتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کرتا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اس کی بخشش و مغفرت نہیں فرمائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے انگوٹے کو چومتا ہے، وہ شخص کبھی بھی اندھا نہیں ہوگا، اس کے آنکھوں کی روشنی کبھی بھی کم نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کی روشنی کو تیز کرے گا، بینائی اس کو عطا فرمائے گا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، بادشاہ غزنوی کے نام سے جانتے ہیں، اور ہندوستان میں آج ان کا کیریکٹر الگ فلموں میں الگ دکھا کر ان کو ولن دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے تھے، ولی صفت آدمی تھے، بادشاہ تھے، لیکن آج کے مسلمانوں کے بادشاہوں کو، چاہے وہ اورنگزیب ہو، سلطان محمود غزنوی ہو، دوسرے کوئی بادشاہ ہو، ان کا کیریکٹر آج ہسٹری پوری بدل دی گئی ہے، اور مسلمان بادشاہ کو کیا کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ خراب تھے، یہ لوٹتے تھے، مارتے تھے، وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، روح البیان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 185 کا۔ ان کے ایک وزیر تھے، وزیر خاص وزیر تھے، اور ان کا نام ایاز تھا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر کا نام ایاز تھا، اور ایاز کے بیٹے کا نام محمد تھا۔ تو جب کبھی وزیر کے بیٹے کو کام وغیرہ کے لیے بلانا ہوتا یا پھر کوئی حکم دینا ہوتا تو محمد کہہ کے نام پکارتے تھے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، انہوں نے ایاز کے بیٹے کو محمد نام لینے کے بجائے انہوں نے کہا کہ اے ایاز کے بیٹے، کیا کہا؟ اے ایاز کے بیٹے میرا فلاں کام کر دو۔ وہاں پر ان کے وزیر خاص وہاں پر موجود تھے ایاز، اور ان کو لگا کہ میرے بیٹے نے کچھ غلطی کی ہے، اس وجہ سے انہوں نے آج ان کا نام نہیں لیا بلکہ یہ کہا کہ اے ایاز کے بیٹے میرا یہ کام کر دے۔ تو ان کے چہرے پر کچھ غم دکھائی دیا، تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ کیوں غمگین ہو، ناراض کیوں دکھائی دیتے ہو؟ تو ایاز نے کہا کہ جہاں پناہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے بیٹے نے کچھ غلطی کی ہے، اس وجہ سے آج آپ نے اس کا نام لینے کی بجائے یہ کہا کہ اے ایاز کے بیٹے۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے ایاز، ایسا نہیں ہے کہ جب کبھی میں محمد کہہ کے نام میں لیتا ہوں تو میں وضو میں رہتا ہوں، سبحان اللہ، میں وضو میں رہتا ہوں، اس وجہ سے محمد نام لیتا ہوں۔ اے ایاز کے بیٹے جب یہ کہہ کر میں جب بلایا تب میں وضو میں نہیں تھا، میرے عشق کو یہ گوارا نہیں کیا کہ محمد یہ نام میں بے وضو لوں۔ دیکھیں کہ یہ سلطان محمود غزنوی روح البیان میں ان کا جب ذکر آتا ہے، ایسے عاشق ہیں
کہ بے وضو محمد نام لینا، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے رہے بلکہ ایاز کے بیٹے کا نام محمد ہے، وہ محمد نام بے وضو بھی لینا ان کو گوارا نہیں، تو کیا ایسا بادشاہ خطرناک ہو سکتا ہے، برا ہو سکتا ہے؟ آج کتابوں میں تم جو کچھ بھی چھاپتے ہو، فلموں میں جو کچھ بھی دکھاتے ہو، لیکن ہمارے علماء نے یہ چیزیں بیان کی ہیں کہ مسلمان جو بادشاہ تھے وہ برے نہیں تھے، وہ دین اسلام پر پابند تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ الفت و محبت رکھتے تھے۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ محمد یہ نام بے وضو لینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو ہمیں اس سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ادب و احترام سے لینا چاہیے۔ جو کوئی ادب و احترام سے لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام میں ایسی برکتیں رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے، غریب سے امیر بنا دیتا ہے، اس نام میں ایسی برکتیں ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، اور بخاری شریف اور شفا شریف میں یہ ذکر آیا ہے۔ دیکھیں کہ صحابی رسول ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یا محمد کہنا شرک ہے، یا محمد نہیں کہنا چاہیے، یا اللہ کہنا چاہیے، عبداللہ بن عمر یہ صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ ان کا پاؤں سن ہو گیا، یعنی پاؤں ایک دم ورم آ گیا، پاؤں سن ہو گیا۔ تو کسی شخص نے ان سے کہا، عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں، عبداللہ بن عمر سے کہا کہ آپ ان کو یاد کیجئے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو یاد کیا؟ تکلیف کے وقت کس کو یاد کیا؟ یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کرام ہو، علماء اعظام ہو، اولیاء اعظام ہو، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں میں یہی دعا کرنا چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ رحمتیں برکتیں رکھی ہیں، تو اس نام کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ محض اسے اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔